This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقص نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں عالمی شہرت یافتہ تعلیمی ادارے NCBAE میں بطور انگلش لیکچرر اپنے فرائض سر انجام دینے والی ہمہ جہت شخصیت کی مالک، مترجم اور حق پرستانہ روایات کی حامل معروف کالم نگار اور اداریہ نویس، علاوہ ازیں ادب دوست اور ادب سرپرستی کرنے والی محترمہ سارہ شمشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے، اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے، لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے۔ سارہ شمشاد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائیں۔ شکریہ۔ اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑی صحافتی شخصیت تھے، تو میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کے بارے میں ذرا ہمیں آگاہ کیجیے۔ جی، تھینک یو ویری مچ کوثر سعیدی، راجہ کوثر سعیدی صاحب۔ میرے والد صاحب پاکستان 1947 جب بنا پاکستان اس وقت آئے تھے، اور اس کے بعد میرے دادا اور دادی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ 7 سال کے تھے جب پاکستان پہنچے تھے اکیلے، اور سیلف میڈ آدمی تھے ساری۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جرنلزم میں انہوں نے 50 سال انہوں نے جرنلزم میں کام کیا، اور ملتان میں، امروز میں رہے، ریز ایڈیٹر نوائے وقت میں رہے، اور پھر خبریں میں لاسٹ ٹائم جو ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ خبریں میں تھے، ہاں جی، ڈپٹی ایڈیٹر کے طور پر کر رہے کام کیا انہوں نے۔ ان کی ڈیتھ 2006 میں ہوئی تھی، 6 میں، جی، وہ 2006 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے افسانہ نویس بھی تھے، انہوں نے ناول بھی لکھے، اور الحمدللہ ان کے جو ناولز ہیں وہ آج بھی انڈیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور میرے والد صاحب کی جو اسکالرلی خدمات ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر تھیسس بھی لکھے گئے ہیں، فل بھی کے کافی زیادہ ریسرچ ڈاکٹر شوذب کاظمی ان کی مسز نے کیا ہے ان پہ، اور باقی ان کے ناولز آج بھی انڈیا کی لائبریریز میں بہت بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اعزاز ہے۔ واہ 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 واہ۔ یقیناً بہت سارے اہل قلم اس بات سے ناآشنا ہوں گے جو بات آج سارہ شمشاد نے آپ کو بتائی، اور اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسے سنیں گے، دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ملتان میں کتنی بڑی بڑی قد آور شخصیات جو تھیں وہ ہمارے ساتھ تھیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ قصے پاری نہ ہوتی چلی گئیں۔ لیکن یقیناً وہ جو ایک شعر ہے کہ ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے، تو وہ الفاظ انسانوں کو امر کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنے والد گرامی سے کیا کچھ سیکھا پھر؟ ایکچولی والد جو سیکھا انہیں سے سیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جینس میں، اور دوسرا سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جرنلزم ان سے نہیں سیکھا تھا، کیونکہ نیور بین انٹرسٹڈ ان جرنلزم، حادثاتی طور پر آئی، اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد سیکھا ہے اگر جرنلزم تو امتیاز احمد گمن صاحب سے اور ضیاء شاہد صاحب سے سیکھا ہے۔ اچھا، تو یعنی آپ کا جو آغاز ہے صحافت کا وہ روزنامہ خبریں سے ہے؟ جی، روزنامہ خبریں سے ہوا۔ اچھا، تو اس میں بطور جی، میں وہاں سے 2018 میں نے وہ چھوڑا ہے، اور میں وہاں پر کو اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھی، اور 12-13 سال میں نے وہاں اداریہ نویسی کی ہے، اور وہاں پر ایڈیٹوریل پیج تھا وہ میں نے چلایا، تو دیٹس اٹ۔ اور اب میں یہاں۔ واہ، اچھا، کیا محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو شعبہ صحافت ہے، بلکہ میں چونکہ شاعر ہوں تو میرے ذہن میں وہ ردیف قافیہ ذرا گردش کرتے رہتے ہیں، تو جس طرح کارزار سیاست ہے اسی طرح کارزار صحافت ہے، تو کیا خواتین کے لیے یہ شعبہ مشکل نہیں ہے؟ مشکل ان دیٹ سینس ہے تو صحیح، کام کرنا تو ہر شعبے میں مشکل ہے، بھلے وہ
तालीम का ही शोबा क्यों ना हो, बट आजकल जैसे फेमिनिज्म का और ख़वातीन के हकूक़ की बड़ी बात की जाती है, मेरा ख़्याल अगर लगन हो तो काम कर लेते हैं। तो कोई आसान तो कुछ भी नहीं है, सही कह रही। अच्छा, इस शोबे सहाफ़त में बहुत सारे यानी ऐसी चीज़ें हैं कि हम वक्त आदमी सीखता रहता है, लेकिन क्या आप महसूस करती हैं कि बतौर कॉलम निगार हम मुआशरे की अक्कासी अपने कॉलम में करते हैं या हो सकती है? हम जो कुछ लिखते हैं एक्चुअली वो हमारे सराउंडिंग्स का ही हिस्सा होता है, और जो हम महसूस करते हैं वही बताते हैं। और आज से अगर आप देखें, पहले सहाफ़त एक वाकई मिशन था, और अगर आप अपने कलम को इस्तेमाल करेंगे इस्लाह के लिए माशरे की, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कलम को बेचना नहीं चाहिए। तो अगर सोसाइटी आपने बनानी है, और आज जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, उसकी अगर आपने किरदार साजी उसको ट्रेनिंग देनी है, तो आपको बिल्कुल कलम चलाना पड़ेगा और बिल्कुल असूलों के मुताबिक चलाना पड़ेगा। तो इन उसूलों पर चलते हुए क्या कहीं बहुत सारे जो कदगन हैं उनका सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, मैं ये तो नहीं हो सकता, मैं जैसे दारिया नवीस भी रही, मैं एडिटोरियल राइटर रही खबरें की। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वाबस्तगी, मैं कहूँ कि मेरी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम्स आपको अपनी मर्जी के खिलाफ भी जाकर लिखना पड़ता है, अगर इदारिया नवीसी के तौर पर मैं अपनी बात करूँ। और लेकिन कॉलम में आप अपना स्टांस बिल्कुल दे सकते हैं, कैटेगोरिकली अपने आप को बता सकते हैं कि क्या। लेकिन इदारिया और कॉलम नवीसी में फ़र्क है। इदारिया जो है वो चूँकि एडिटर की राय होती है, एडिटर्स ओपिनियन होती है, तो उसमें हमने एडिटर की राय को ही पुट अप करना होता है लोगों के सामने। लेकिन अगर हम अपना कॉलम की बात करें तो जाहिर है उसमें आप ब्लंट होते हैं, मतलब आप जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, वो बता सकते हैं। ये जो आज के ज़माने में नए कॉलम निगार हैं, आप क्या समझती हैं कि वो जो मौजूदा ज़रूरत है किसी भी कॉलम की, क्या वो उसे उस अंदाज से पूरा कर रहे हैं? एक बड़ी जी सबसे बड़ा मसला जो हमारी जो नई नस्ल है उसके साथ ये है कि किताब दोस्ती नहीं है। जी, बहुत बड़ी बात है। जी। और अगर आप कोई भी, हम अंग्रेजी में कहते हैं जी वी हेट रीडिंग्स, तो हमारे यहाँ पढ़ने का कोई शौक नहीं है लोगों को, खास तौर पे बच्चों को। नई नस्ल शॉर्टकट की तलाश में है सारे लोग, और जाहिर है जब आप नहीं पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन स्टिल कोशिश करते हैं कि जितना टाइम हो अपनी बाकी ज़रूरियात से, तो उसमें, लेकिन पढ़ाई जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे आप उसमें कुछ नहीं सीख सकते। जब तक किसी उस्ताद से सीखेंगे नहीं, किताब से नहीं सीखेंगे, नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मतलब है कि जो मुआशरे में नई नई इख्तरात राइज हो रही हैं, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि नॉलेज जो है वो अपडेट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है, किताब आपको ना सिर्फ आपका माहौल के बारे में बताती है, बल्कि आपकी ट्रेनिंग करती है, जहन की भी, किरदार साजी भी करती है। तो किताब की जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ हैं? अब आप देख लें जो लाहौर में हुआ, जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ, ये इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं, तो ये किस चीज़ की निशानदही करते हैं कि हमारे नौजवानों को अपनी जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार है, उनको नहीं पता। अगर उन्हें पता हो तो वो कभी भी इस तरह की बात ना करें। और अगर लिखने की तरफ आप आते हैं, तो जो हमारे नए लिखने वाले हैं उनमें उनको चाहिए कि वो थोड़ा-सा सीखने के अमल की तरफ आएँ। अगर कोई थोड़ा-सा आपको सिखाना चाहे और उसमें अगर आपके साथ सख्त बात कर दे, तो आप उसको ठहर के सीखें, क्योंकि जो मैं व्हाट आई बिलीव कि जो डाली झुकती नहीं है, उस पे फल नहीं लगता। अच्छा, क्या आप महसूस करती हैं कि फ़ी ज़माना ये जो मोबाइल है, क्या इसने हमारी मुआशरती रवैयों को यकसर तब्दील कर दिया है? एब्सोल्युटली। इसने बिल्कुल हमारा, अब आप देख लें, हम पाकिस्तान में अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया भर में एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। एक तरफ आप कहते हो आप गुर्बत, दूसरी तरफ आप कहते हो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सब बिके हैं पिछले कुछ अरसे में। तो मोबाइल अब यूरोप में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहाँ इतना इस्तेमाल नहीं है जितना यहाँ है। बाइक पे जा रहे हैं तो मोबाइल, सो रहे हैं तो मोबाइल। तो इस तरह तो जुनून नहीं, मेरे ख्याल से बीमारी है, ज़हनी बीमारी। एग्जैक्टली, मेंटल सिकनेस की तरफ अब जा रहे हैं। और वैसे भी वो युवाल नोआ हरैरी की बुक है, वो कहता है जी डेटाइज्म की बात कर रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल ने तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको भी लोगों के सामने एक्सपोज करके रख दिया। तो वो बिल्कुल आप अपने आप को जिस जगह लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप नौजवान नस्ल अगर इसी तरह चलती रही और इसी डगर पे रही
आई डोंट थिंक सो कि वो बिल्कुल खोखली शैलोनेस का शिकार हो जाएगी. और जो कि नजर आ रहा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप देख लें. When we were students हमें मोबाइल की जरूरत नहीं थी, बल्कि इजाजत नहीं थी. मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला मोबाइल लिया था, मेरे वालिद साहब मुझसे एक हफ्ता नहीं बोले थे. He said कि मेरे पास PTCL है, तुमने मेरा इंसल्ट किया है. सो मैंने कहा नहीं, आई डिडंट मीन लाइक दैट, मैं आपको सोच भी नहीं सकती, बट एक नई टेक्नोलॉजी आई एंड आई वांटेड टू हैव इट. तो बट अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है. तो क्या मैं इस ज़मन में अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी थिंकिंग दुरुस्त थी. बिल्कुल, इकबाल बहुत ज्यादा फार साइटेड थे. उन्होंने बड़ा जो काम किया, उनकी जो शायरी है, उन्होंने लोगों को परसीव कर, लगता है कि आज के ज़माने की शायरी. बिल्कुल, इसीलिए तो इकबाल को कहते हैं. नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है. गुफ्तगू बड़े दिलचस्प पैराए में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह वक्फे से वापसी के बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. हमारे साथ रहिएगा. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, तो शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल. बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तो शमा की हो मैं की जुबान है शमा. ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति. बोले दिल की बोली. कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता. मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट. घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट. WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़. ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात. पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है. ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए. बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी. मासी
ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी घिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, 5000 ਘਿਨ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਨੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हज़रत बेदिल का एक शेर मुझे पेश करने की इजाज़त दीजिए कि ना हम पारस का टुकड़ा हैं, ना बेदिल कीमियागर हैं। ना हम पारस का टुकड़ा हैं, ना बेदिल कीमियागर हैं, मगर दश्ते हुनर की खाक को सोना बनाते हैं। तो ये कलम के ज़रिए जो मोती आप तक पहुँच रहे हैं, जिन्हें आप शब रोज़ पढ़ते हैं, उसमें सारा शमशाद का भी बड़ा कलीदी किरदार है और बहुत कुछ आपने सुना। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि किसी भी अखबार में जो एडिटोरियल पेज है उसकी क्या अहमियत है? थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल एंड वेरी गुड क्वेश्चन। दारती सफ़ा किसी भी अखबार का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और दिमाग अगर खाली होगा तो अखबार भी खाली होगा। और आपका जो इदारिया है वो बेसिकली आपका दिमाग है, हेड है। और जो सफ़ा है उसमें जो मज़ामीन आप लगाते हैं, जब भी कोई सफ़ा बनाते हैं, तो आप जब तक अवाम को इश्यूज़ के गिर्द नहीं लेके चलेंगे, आपका अखबार कभी भी नहीं चलता। आज हमने 20 साल हमारी टीम ने जैज़ अहमद गुमन साहब की उसमें एक सरबराही में काम किया। आज खबरें इस रीजन का नंबर 1 अखबार है। उसकी वजह एक है कि हमने हमेशा इश्यूज़ को अवाम को स्पेस दी, उसको बनाया। और जो हमारे लिए अवाम, आप एक इदारती सफ़ा, बाज़ हमारे जो मकामी अखबार आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो अपने 2-2 दिन पहले अपना इदारती सफ़ा तैयार कर लेते थे। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि लेटेस्ट न्यूज़ दें, क्योंकि जब आप अब डिजिटल मीडिया है आपके पास, सोशल मीडिया आपके पास आ गया है, उसमें अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट ओपिनियन लोगों को नहीं देंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आज जो हमारी जीत है, जो हमने खबरें को अगर खबरें नंबर 1 है, उसमें हमने सिर्फ अवाम के गिर्द, अवाम के इश्यूज़ को हाईलाइट किया। और जो करंट और जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, हम अपना इदारती सफ़ा 8 साढ़े 8 बजे भी चेंज करते थे। मतलब अगर कोई वाक़या हो गया, इवन इदारिया भी हम चेंज करते थे। ये नहीं कि हम इदारिया 2-2 दिन 3 दिन पुराना चलाते थे। हम इदारिया अगर कोई 6 बजे 8 बजे वाक़या हो गया, हम अपनी कापी रोकते थे। तो जब आप इदारिये को अवाम लोगों के मुताबिक चलाएंगे, इश्यूज़ के गिर्द घुमाएंगे और अवामी जो मसला है उसको हाईलाइट करेंगे, ऑब्वियसली आपका गोया देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है।
جب آپ ان کے دل کی بات کریں گی تو وہ اخبار پڑھیں گے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہی جو آپ کا انداز ہے روزنامہ بدلتا زمانہ، میں روزانہ ظاہر بات ہے میں بھی پڑھتا ہوں، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اسی انداز کی کاوش ہو رہی ہے ساری ٹیم کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا پہلے دن سے یہی کوشش ہے کہ ہم نے جو عوامی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. دیکھیں جی اب سیاست بھی عوامی ایشو بن گیا ہے. آپ کی جو گورنمنٹ کیا پالیسیز لے کر آ رہی ہے، کیا وہ آپ کی اکانومی کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا خواتین کے لیے ایشوز سامنے لے کر آ رہی ہے، ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پھر ظاہر ہے اس میں ہماری ایک پالیسی ہوتی ہے، ادارتی بورڈ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہم اس کے مطابق چلاتے ہیں ساری چیزوں کو. لیکن عوامی ایشوز کو جب تک ہم ویلکم نہیں کریں گے، ہم کسی بھی اخبار کو نہ تو اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی کسی صفحے کو اٹھا سکتے ہیں. اور ایشوز کے گرد اگر ہم گھمائیں اخبار کو تو وہ زیادہ ویلڈ ہے، کیونکہ آج اب جو دنیا جا رہی ہے اتنا سوشل میڈیا تیز ہو گیا ہے، اخبار تو پرانی چیز بن جاتا ہے نا جی. صبح اب آپ آج دے کے جائیں گے، رات 9 بجے ہم صفحہ دے کے جائیں گے، صبح 9 بجے ہمارے لیے تو وہ پرانی چیز بن گیا نا جی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں یونیکنیس لے کر آئیں. انفرادیت جب تک نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کا اخبار نہیں پڑھے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت بھی جو روزنامہ بدلتا زمانہ کی پوری ٹیم ہے وہ شب و روز اس انداز سے محنت کر رہی ہے، اور وہاں جو مختلف آپ کے پیجز شائع ہو رہے ہیں، کلرڈ پیجز خاص طور پر، اور وہ لوگ میں دیکھتا ہوں بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کو پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارا بالکل نیا ہے، اٹس جسٹ این انفینسی، چھوٹا اخبار کہتے ہیں نا جی، بالکل نیو بورن بیبی ہے بھی، ایگزیکٹلی بدلتا زمانہ. بٹ اسٹل ہماری یہی ایفرٹ ہے، ہم سارے لوگ یہی کر رہے ہیں. اکمل صاحب، اکمل وینس صاحب ہیں، امتیاز احمد گمن صاحب ہیں، بابر چودھری ہے، ساروں کی کوشش ہے کہ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم کافی اچھی ہے. انشاءاللہ ہم نے خبریں کو بھی ہم نے بنایا تھا، بدلتا زمانہ بھی ہم بنا لیں گے، ہم زمانہ بدلیں گے، ڈونٹ وری. بدل دیا ہے، نہیں کوشش ہماری ہے، باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. سارے لوگ بہت آنیسٹی اور ڈیڈ آنیسٹی کے ساتھ. اچھا ایک بات جو مجھے خاص طور پر محسوس ہوئی کہ جہاں بہت سارے بڑے بڑے صحافتی ادارے بند ہو گئے، اس دور میں عزیزم اکمل وینس نے اور گمن صاحب نے مل کر یا پوری بہت سارے لوگوں کو روزگار مہیا کیا. دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات ہے آج کے اس دور میں. یعنی جہاد اپنی جگہ، لیکن یہ جو معیشت ہے اس کو کسی طرح پروان چڑھانا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جہاد آج کے دور میں نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ ایک بڑی بات بڑی اچھی کرتے ہیں کہ جہاں ہر جگہ اپرچونٹی موجود ہوتی ہے، تو جب بالکل ساری چیزیں راستے بند ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو کھلا ہوتا ہے. تو اپرچونٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے اخباری صنعت پر یا میڈیا پر بڑا زوال آیا ہوا ہے، بٹ اس سے ہائی ٹائم کوئی نہیں تھا اپنے آپ کو لانچ کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے. بالکل اس سے اچھا ٹائم میرا نہیں خیال کہ کوئی محدود وسائل میں ضرور شروع کیا ہے، بٹ سونر اور لیٹر انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے کا، اس خطے کا بڑا اخبار بنے گا انشاءاللہ. اچھا ایک آپ کا شعبہ تعلیم و تعلم بھی ہے، تو اب تعلیم و تعلم اور صحافت یہ کیا آپس میں ان کا کوئی ریلیشن ہے یا دونوں الگ الگ شعبے محسوس ہوتے ہیں آپ؟ دونوں قطعاً انٹر لنک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اچھا پھر ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیسے رکھی جاتی ہے؟ جی وہ میں جب آفس کی سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو اپنی ڈگری باہر رکھ کے آتی ہوں، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں کہ میں ایک استاد ہوں اور مجھے ایک عوام لوگوں کی، عام آدمی کی بات کرنی ہے. اور جب میں پڑھاتی ہوں تو ظاہر ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹس کس کیلیبر کے ہیں، کیا لیول ہے، کون سی کلاس کو میں پڑھا رہی ہوں، تو میں اس کے مطابق. اچھا آج کا جو طالب علم ہے کیا وہ لیکچر سننا پسند کرتا ہے، یا اس کی دلچسپی یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آ جاؤں، میری حاضری لگ جائے اور مجھے نوٹس جو ہیں بنے بنائے مل جائیں، یا مطلب موبائل پہ ساری چیزیں دستیاب ہو جائیں، کیسا ہے؟ آج کا نوجوان لیکچر سننا پسند ہی نہیں کرتا. طالب علم کی کیا بات کریں، کوئی نوجوان آج کی جو نئی نسل ہے وہ لیکچر سننا پسند نہیں کرتے. تو اگر اسٹوڈنٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو اسٹوڈنٹ بڑی مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اتنے گھنٹے بیٹھ کر سنے، کیونکہ جو آج کل مشینی دور ہے اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کنسنٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس گیجٹس بہت زیادہ ہیں. ایک جو موبائل جیسی جو آفت کہنا چاہیے یا پرابلم کہنا چاہیے وہ آ گئی ہے، اس کے بعد انہیں ہر وقت پتہ ہونا چاہیے. وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا سٹیٹس کتنے لوگوں نے دیکھا، کیا ہمیں کمنٹس آئے، تو ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے. جی فوکس نہیں کرتے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ بھی اسی دور میں رہتے ہیں.
बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इस्लाह होनी चाहिए. अब वक्त आ गया है और इमरान खान साहब जो हमें हर वक्त कहते हैं कि जी हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, इक़दार बहुत अच्छी है, तो आई थिंक उनको अब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इस मुआशरे की को जो रीबिल्ड ज़रूर करें. हमारी जो इक़दार हैं वो बहुत आला है, उनको रीबिल्ड ज़रूर किया जाना चाहिए. अच्छा, किसी भी यूनिवर्सिटी में या तालीमी इदारे में, चाहे वो स्कूल है या कॉलेज है, तो आप भी स्कूल में पढ़ती रहीं, तो ये जो हम निसाबी सरगर्मियाँ थीं, क्या ये बच्चे के टैलेंट को उजागर करने में मरकज़ी किरदार अदा करती थीं या कर रही हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये करती हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिल्कुल करती हैं, बट द पॉइंट इज़ कि किस लेवल पर. आजकल तो नहीं है कहीं पर भी. एक तो अब तो खैर कोविड की वजह से, जब से कोविड आया 2020 से, तब से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब कुछ जैम हो चुका है. बट जो क्रिएटिव काम होने चाहिए, जो जिसकी तरफ लेके जाना चाहिए, जो कि स्कूल और कॉलेजेस कर सकते हैं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं स्टूडेंट को, लेकिन वो नहीं हो रही, होनी चाहिए. आपके दौर में बज़्म अदब का तसव्वुर था? पहले था, बिल्कुल था, लेकिन ग्रेजुअली वो ज़ाहिर है डिक्लाइन ही की तरफ ही गया आहिस्ता. बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से मैंने अपने वालिद से सुना था कि वो बड़ा कहते थे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे इसका, लेकिन उस तरह नहीं था. बट स्टिल ये काउंट तो करता है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को तो मिलती हैं. तो क्या ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बड़ी बड़ी भारी फीसें तलबा से ली जा रही हैं, तो क्या वहाँ चलो हफ्ते में ना सही, महीने बाद कोई ऐसा प्रोग्राम के जिसमें कुछ इस अंदाज की गेट टुगेदर हो गई, जिसमें अदब के बारे में बताया जाए, तलबा को थोड़ा सा आगाह किया जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी कहीं देखने को मिली? लेकिन जी पहली बात तो ये कि मेरा खुद अंग्रेजी अदब से ताल्लुक है, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि उन अदब की एक्टिविटीज़ को कोई फ़रोग ना देना चाहिए. लेकिन मसला ये है कि आजकल जो सिस्टम चल रहा है हमारे स्कूल्स का, स्टूडेंट्स के ऊपर जो बार आ रहा है, वो अदब की एक्टिविटीज़ को फ़रोग दे नहीं पा रहे. उसकी वजह ये है कि सेमेस्टर सिस्टम है. स्टूडेंट्स को हर वक्त अपने नंबर्स का गेम का फिगर आता है. बिल्कुल बिल्कुल. अब आप देखें BZU का जो इस दफा जो अभी रिसेंटली जो ओपन मेरिट लिस्ट लगी है, उसमें मैं देख रही थी डी फार्मेसी का 96 समथिंग है, 96 पॉइंट. अब आप अंदाजा करें, इसका मतलब है हमारे बच्चे आइंस्टाइन से तो ऊपर है. इंग्लिश डिपार्टमेंट 92 पॉइंट समथिंग है. अब आप ये देखें कि वो बच्चा जिसका यहाँ जहाँ 90s में आ रहा है, मतलब क्या इंसान तो नहीं है ना, रोबोट ही है. फिर तो एग्जैक्ट बिल्कुल हो गई है. अब ये एक होता था 50%, 60% एक्सेप्टेबल, बट 90s टू मच. अब आप देखें बर्डन कितना है, बच्चा क्या करेगा. वो तो ये इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ ये चाहते हैं कि बच्चा नंबर हासिल कर ले. एग्जैक्टली. वैसे वो माँ बाप का भी कसूर इतना नहीं है. द पॉइंट इज कि आजकल का जमाना यही है. बिल्कुल मुआशरे में देखें जी 0.5 से 0.0 से आपकी बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपका मेरिट नहीं बनता. और वो बच्चे नफसियाती तौर पर बहुत मुतासिर होते हैं. बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते. हमने अब आया तो है यकसा निसाब तालीम लेकर तो आए खान साहब, बट अभी इसके लिए बहुत लंबा अरसा कोशिश करनी पड़ेगी. लोगों के जहन तब्दील करना पड़ेगा. लोगों के जहन, लोगों की सोच. अब देखें ना जी, डिग्री लाखों की तादाद में हर साल हर यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर निकाल रही है, लेकिन उन ऐसे डिग्री होल्डर का क्या फायदा जो मुआशरे को कंट्रीब्यूट ना कर सके, और ना वो बेचारे करें भी तो क्या करें, जॉब्स तो है नहीं. बिल्कुल ऐसे ही है. वो सिर्फ लगता है ऐसा है कि डिग्रियां हासिल करके और फिर वो मुआशरे में. अब कोरोना में 2020 के बाद से आप देख लें 2021 चंद 1.5 साल के अंदर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं. अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है, तो 2 करोड़ से ऊपर चला गया रेशो, तो कहाँ जाके सस्टेन करेंगे. नौजवान नस्ल तो बड़ा प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में. नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह शाह शमशाद से पूछेंगे कि उन्होंने एक किताब का तर्जुमा भी किया, तो उस किताब के बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे. हमारे साथ रहिएगा. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नाजरीन। ये किरतास व कलम ही तो हमारा कुल असासा हैं, ये किरतास व कलम ही तो हमारा कुल असासा हैं, बड़े आराम से बच्चे ये ज़र तकसीम कर लेंगे। तो ये सिलसिला जो है अदब का, लिखने लिखाने का, किरतास व कलम का, ये अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। सारा शमशाद ने एक किताब का उर्दू में तर्जुमा किया, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उस किताब के बारे में, क्या वो किताब थी और कैसा तर्जुमा उसका हुआ। जी, वो किताब थी द हाउस ऑफ बुश एंड द हाउस ऑफ साउथ, बेस्ट सेलिंग बुक थी, ग्रेग अंगर की थी। उसका मैंने ट्रांसलेशन किया था और वो ट्रांसलेशन अखबार में छपा भी है, खबरें अखबार में छप भी चुका है। किस वाइज एपिसोडिक वो पूरी किताब छप चुकी है। और जब मैंने उसका ट्रांसलेशन किया था तो मुझे उसका मेल आया ग्रेग अंगर का। वो मेरे साथ काम करना चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि इस बुक को हम उर्दू में तर्जमा इसका करवाएं, बट वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस वक्त मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई और फिर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू ना कर सकी। लेकिन दैट वाज एन ऑनर फॉर मी कि मैंने उसको ट्रांसलेट किया और जो करंट अफेयर्स जो उसने बताए थे, जो हालात उसने बेस्ट सेलिंग बुक थी, वो बिल्कुल वैसे ही हुए हैं आज। उसका मरकजी थीम क्या था? उसका मरकजी थीम 9/11 के बाद की जो सूरत हाल थी वो था द हाउस ऑफ बुश एंड एग्जैक्टली आलमी मंजरनामा। सो द हाउस ऑफ बुश एंड द हाउस ऑफ साउथ। तो बिल्कुल जो 9/11 के बाद जो सीन बना और आगे क्या बनेगा और कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो ये ग्रेट गेम वो सारी डिस्कस की गई थी। तो मुझे एक अप्रिसिएशन भी उसकी तरफ से मिला कि और वो चाहता था कि हम इसको पब्लिश करें, बट थोड़ा सा ये भी एक है पाकिस्तान में, चूंकि इतना ज़्यादा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट ज़रूर है। और चूंकि हम उसमें कुछ जो हमारे अपने लोग हैं उनके बारे में भी बड़ा कैटेगोरिकली ओपन एंड शट बातें की गई थी और वो नहीं चाहते थे लोग भी, कोई भी पब्लिशर जिनसे रब्ता भी किया गया कि वो उसको छापें, तो इसलिए वो उन्होंने, ये भी एक वजह थी कि वो मतलब है कि वो मिसिंग पर्सन पे नहीं जाना चाहते। नहीं, मिसिंग पर्सन इस तरह है कि जो असल कैरेक्टर्स हैं 9/11 के बाद, जिन लोगों को जो ग्रेट गेम का हिस्सा बने, उसमें से बहुत सारे लोगों को फायदा भी तो हुआ था ना जी। तो वो इसलिए वो बुक नहीं छप सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये मसाइल तो है ना, कलम को जो है बेड़ियां पहनाई हुई हैं। वो जाहिर है वो बुक मैंने तो नहीं लिखी थी, बट मैंने उसका ट्रांसलेशन जरूर किया था। ट्रांसलेशन करना ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वो ऑलमोस्ट 400 पेजेस के से प्लस की बुक थी, तो आई ट्रांसलेटेड दैट बुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल और अच्छा, उसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ग्रेग अंगर का खुद मेल आया एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि आप इसको लेट्स वर्क टुगेदर, बट उस वक्त ही अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद की डेथ हो गई और फिर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू ना कर सकी। अदरवाइज अब मैं कर रही हूँ कुछ। अच्छा, अब कुछ आगे कुछ किसी और किताब पर आप बता रहे थे कोई काम हो रहा है? जी, मैं अपनी एक इंग्लिश में और एक उर्दू में बुक लिख रही हूँ। उसके ऊपर दोनों पर ही ये तो नहीं कहूँगी कि बैक वक्त काम हो रहा है, लेकिन एक तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और दूसरा इंग्लिश वाला कंप्लीट है, उर्दू वाला मैं कर रही हूँ। बट चूंकि मैं PhD में स्टक हो गई हूँ, तो मेरी PhD अभी थोड़ा डिस्टर्ब हुई है, तो मैं चाहती हूँ बस पहले अब थोड़ा PhD को कंप्लीट कर लूँ और फिर इस तरफ दोबारा आऊँ। नहीं, ये भी एक बड़ा एजाज है, PhD करना भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, मैं अपना रिसर्च वर्क कर रही हूँ PhD का, तो मैं अपनी PhD कंप्लीट करके फिर इस तरफ अब वापस आऊँगी। अदरवाइज कॉलम्स तो मेरा ख्याल है कोई हज़ारों हो गए। और बल्कि भी पिछले दिनों आपने जो एक कॉलम लिखा था मौजूदा माशरती हवाले से, ख़ासतौर पर अद्वियात के हवाले से, वो मैंने फिर फेसबुक पे शेयर भी किया था स्पेशली ख़ास तौर पर। तो वही वाली आप वाली बात कि भाई जो मौजूदा हालात हैं, अगर वो किसी को पढ़ने को मिलते हैं तो वो कहता है कि मेरे दिल की बात की जा रही है। ना जी, हम भी तो इंसान ही हैं, हमें भी तो मसाइल है। बिजली का बिल हमारा भी ज़्यादा आता है, दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं, हमें भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हमें भी। तो हमें आई थिंक वी शुड पुट आवरसेल्फ इनटू दैट प्लेस ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और जब तक हम लोगों की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो चले हमारा तो कैथारसिस लिख कर हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कैथारसिस नहीं होता, तो वो बेचारे क्या करें, उनके लिए जरूरी है। कैथारसिस बड़ा ज़रूरी है जी। कैथारसिस नहीं होगा तो आपकी माशरा हमारा जिस तरफ जा रहा है आजकल, नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है हमारी, उसकी वजह यही है कि अगर जॉब्स मिल जाएं तो इस तरफ ना, डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाए।
آپ کو جابس ہی نہیں مل رہی تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو تب خرابی گڑبڑ تو پیدا ہوگی. اچھا کیا کچھ ایسی خواتین یا بچیاں بھی ہیں جو صحافت کے شعبے میں آنا چاہتی ہیں اور آپ سے رہنمائی لے رہی ہیں؟ جی ایک تو ہماری فیملی کا ایک بڑا سٹانس ہے اور وہ یہ ہے جنوبی پنجاب صوبے کی ایڈوکیسی. تو میرے والد صاحب نے پہلے بنیاد بیرسٹر تاج لنگا مرحوم کے ساتھ رکھ کے ڈالی تھی. تو ہمارا یہ بڑی لیگیسی ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب ہمارا اپنا علاقہ ہے اور اس کو تو پروموٹ کرنا ہے. جب تک ہم اس علاقے کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہو نہیں سکتا. تو بہت ساری BZU کی بچیاں ہیں, بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کی بچیاں ہیں جو اپنا ریسرچ ورک کرتی ہیں, وہ مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان نسل قابل تو بہت ہے, بس ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تو بس وہ ان کو ہم جہاں تک ہوتا ہے ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ایک تو چلیں جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, کیا اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ شعبہ بھی ہے ایسا کہ جہاں باقاعدہ کچھ اس انداز کی تربیت دی جا رہی ہو, جہاں آپ جیسے لوگوں کو بلایا جائے جو انہیں گائیڈ لائن دیں؟ کوئی پرائیویٹ شعبے میں کوئی اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں, ایسا ابھی تک تو نہیں ہے. یہ ورک شاپس کنڈکٹ کرنا, اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وسائل نہ ہونا پرائیویٹ سیکٹر میں. دوسرا یہ کہ ایک ڈائریکشن, جب میں کہہ رہی ہوں ڈائریکشن نہیں ہے, جب تک آپ ایک ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے, جو ہمارے HEC ہے یا جو بھی تعلیمی ادارے ہیں یا پالیسی میکرز ہیں, ان کو پہلے ایک بنا لینا چاہیے کہ ہم کیا کرنا کیا چاہتے ہیں, ہماری اچیومنٹس کیا ہیں. جب تک آپ وہ نہیں بنائیں گے تو ہم کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں جی گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے یکساں نصاب تعلیم. میں نے آج ہی لکھا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم بڑی اچھی ایفرٹ ہے, لیکن کیسے آپ لائیں گے؟ لوگوں نے تو انکار کر دیا. اچھا جی چلیں لے کے ٹھیک ہے آپ لے آئیں, لیکن ایسی ڈگری ہولڈرز کا کیا فائدہ جن کو ملازمت نہیں دیں گے؟ اب ملازمت نہیں دینی تو بچہ کیا کرے گا؟ پیرنٹس فیسیں کہاں سے بھریں گے؟ بڑا فرق ہے ایک سرکاری اسکول سے پڑھنے والے میں اور ایک پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھنے والے بچے کی زمین آسمان کا فرق ہے. تو کیا ہوگا؟ اب میں نے ایک سجیشن پٹ اپ تو کی ہے. اب دیکھیں اگر ارباب اختیار اس کو سن لیں کہ دیٹ از کہ جو بچے تعلیم میں اپنی فیسیں نہیں دے سکتے, کوشش کرے گورنمنٹ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ کرے. ان کو کہیں نہ کہیں بچوں کو جو ٹیوشن پڑھانے استاد جاتے ہیں ان کو لے کے جائے, دوسرے سیکٹرز میں ان بچوں کو اکوموڈیٹ کرے. کہیں نہ کہیں وہ اتنا ارن ضرور کر لیں کہ وہ اپنی فیسیں کم از کم بھر سکیں, اپنی زندگی کے معمولات کو چلا سکتے. ایگزیکٹلی پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے, اتنی مہنگائی ہے, ویری ڈیفیکلٹ. اور اسی لیے بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکول سے دور ہیں کہ ماں باپ نے انہیں کام پر لگا دیا ہے, اور وہ ہم پھر چائلڈ لیبر کا پھر بار بار ایک بات کر رہی ہوں, کووڈ-19 کے بعد سے اب آپ یہ دیکھ لیں ڈراپ آؤٹ بہت بڑھ گیا. وجہ کیا ہے؟ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. اب پیرنٹس کیسے افورڈ کریں؟ آپ لوگ مہنگائی تو آپ نے اتنی کر دی ہے, کہاں سے لائیں پیسے ان کے لیے؟ گھی دیکھیں کتنا 20 روپے کلو پر kg آپ نے اتنا بڑھا دیا ود ان نو ٹائم. پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو کئی روپے بڑھتی ہے, گھٹتی ہے تو پیسوں کے حساب سے گھٹتی ہے. بجلی کی قیمت لے لیں, کیسے کریں؟ عوام بہت پریشان ہے. تو وہ بےچارے پیرنٹس بھی کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں بھائی چلو کوئی بات نہیں, کہیں کام پہ بٹھا دیتے ہیں, ہنر سیکھ لے گا, کچھ نہ کچھ اپنے جوگا تو ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از اگر گورنمنٹ ان چیزوں کو صرف یہ سمجھتی ہے کہ نصاب تعلیم لا کر وہ اصلاح کر لے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. بے روزگاروں کی اس نے ایک فوج تیار کر لی ہے اور آگے بھی کرے گی وہ, اگر یہ پالیسی چینج نہیں کرے گی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں ہم اور آپ مل کر بطور صحافی کیا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قلم کی صلاحیت سے نوازا ہے اور ہم لکھ سکتے ہیں اور لکھ رہے ہیں. ہم اب ہر کالم میرا ہر چیز جو میری تحریر ہے اس کے اندر عوام کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر جو مخیر اثرات ہیں ان کو بھی ہم ضرور اپیل کرتے ہیں کہ بھائی فار گاڈ سیک آئیں, سامنے آئیں, لوگوں کی مدد کریں. ہم یہی کر سکتے ہیں, اپنے طور پر تو ہم کر رہے ہیں. obviously ان سارے کاموں کے لیے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے نا جی. اگر آپ گورنمنٹ کس کو سپورٹ کرے گی؟ اب دیکھیں میں بار بار آپ کہو گے کہ میں گورنمنٹ پہ بڑا کرٹیسائز کر رہی ہوں, ایکچولی میں خود اس نوجوان نسل کا نمائندہ ہوں, مجھے مسائل ان کے پتہ ہیں. بالکل گورنمنٹ کہتی ہے جی قرض اسکیم اس نے دی ہے, لون اسکیم دی ہے, کس کو دی ہے, کس کو مل رہے ہیں؟ کیٹاگوریکلی خان صاحب اگر کوشش عثمان ڈار سے کہیں ذرا بتا دے کہ جس تحصیل وائز کتنے لوگوں کو قرضہ ملا ہے. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ پورے پاکستان میں 14,000 سم تھنگ لوگوں کو اب تک یہ لون اسکیم کا ملا ہے. آپ کی 14,000 کی یوتھ ہے, کس کو دیں گے؟ اور پھر آپ نے جو شرائط رکھی ہوئی ہیں اتنی ایبسرڈ ہے کہ لوگ بےچارے پورا ہی نہیں کر سکتے.
تو یہ اس طرح کے لالی پاپ دے دے کے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. خان صاحب چونکہ مغرب کے دل دادا ہیں، ان کی پالیسیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے کم از کم نوجوان نسل کے لیے جو اس ملک کا 60% پلس ہے، ووٹ بھی خان صاحب کو انہوں نے دیا، ان کے لیے ضرور انہیں کچھ کرنا چاہیے. ادروائز پاکستان میں بڑا مایوسی کی سی صورتحال آگے نظر آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اب آگے ووٹ الیکشن کا دوبارہ سال شروع ہونے والے ہیں، پھر انہوں نے سب نے ووٹ لینے ہیں، تو کس لیے؟ خودکشی کی شرح ایگزیکٹلی بڑھ گئی ہے. آج ہی کی بات ہے کہ وہ اسلام آباد میں پنڈی میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ایک 3 سال کی اور 5 سال کی بچی کو لے کر آ گیا اور خودکشی کرنے لگا تھا. تو کیا ہے یہ؟ کس طرف معاشرہ جا رہا ہے؟ تو پھر مطلب یہ انتہا ہے کہ بھئی جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایگزیکٹلی دیکھیں جی، ریاست مدینہ ایسے قائم نہیں ہوتی. ریاست مدینہ کے لیے اب باتیں کرنے کے علاوہ اب عمل بھی کرنے پڑیں گے، کیونکہ عمل جب تک نہیں ہوں گے، باتیں بہت سن لی ہیں. اب خان صاحب تو کہتے ہیں سکون صرف قبر میں ہے، اور وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ قبر میں ہی پہنچائیں گے عوام کو. اور قبر میں بھی وہ مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ وہ تو 30-40-50 ہزار روپے کا خرچہ ہے. وہ نہیں، وہ 30-40 ہزار روپے کا خرچہ ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ اگلے دن وہ میں اس پہ کالم لکھنے لگی تھی تو مجھے میرے ہی بھائی نے منع کر دیا. جب وہ میں نے ہم کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بیچارے غریب سے لوگ تھے، تو لوگوں نے تدفین کے لیے سب نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا. پھر جو اس نے بتایا، اب جب پھر ایسے بیٹھے بیٹھے میں اپنے بھائی سے ڈسکس کرنے لگی تو then I came to know کہ مرنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس ₹1,00,000 ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہم کرتے ہیں جی، مرنے کے بعد چہلم، اس کے بعد سوئے 10 جمعرات ہیں، تو اس کے لیے لوگوں کو مطلب ₹1,00,000 تو ہونا چاہیے. تو وہ میں لکھنے لگی تھی مرنا بھی آسان نہ ٹھہرا. تو مطلب پیسمسٹ تو میں نہیں ہوں، ہارڈی تو میں نہیں ہوں، بٹ دا پوائنٹ از، لیکن کیا کرے عوام کی تو چاہے کہ کوئی اس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کس طرح کس ڈگر پہ جائے. اب گورنمنٹ بتا رہی ہے جی بڑے اچھے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں، بڑے اچھے اعداد و شمار آ رہے ہیں. کوئی اچھے اعداد و شمار نہیں ہے. عوام بہت پریشان ہے. اگر عوام کو نہیں کریں گے، وہ تو کہتے ہیں نا جی پھر تو بم مار دو، ایٹم بم ہم پہ ہی چلا دو، بات کہانی ختم کر. وہ اب نواز شریف اور بلاول یا پیپلز پارٹی کو بھی نہیں اچھا سمجھتی عوام. بٹ دا پوائنٹ از خان صاحب بس وہ سیاسی اسکورنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہو رہا ہے. خان صاحب چیزیں انہوں نے اپنی ٹیم کہتے تھے جی میں اتنی بڑی کابینہ نہیں بناؤں گا، 50+ انہوں نے کابینہ بنا لیا. قرضے نہیں لیں گے، قرضے پہ قرضہ لے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں جانا ناظرین، پھر وہ یہ علامہ اقبال کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی. سارہ شمشاد وہی کچھ کہہ رہی ہیں جو سب کے دل کی بات ہے، جو ہر ایک کے ذہن میں ہے، جو ہر شخص سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے. سارا ہمارا اہل قلم کا ایک خصوصی پیغام ہوتا ہے ناظرین کے لیے، تو وہ ذرا کچھ دیں، کوئی اسپیشلی کیا خاص میسج جو ہے وہ آپ دینا چاہتی ہیں عوام کو، لوگوں کو، یوتھ کو؟ یوتھ کے لیے تو یہی ہے کہ کمیٹڈ رہیں، اپنا جو بھی کام کریں، جس بھی فیلڈ میں کمیٹڈ ہو کے کریں، ڈیڈ آنیسٹ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. باقی عوام جو ہے وہ حوصلہ رکھے. سکون صرف قبر میں آنا ہے، لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا جی، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا. اور لیکن اگر ہم تھوڑا سا عوام بھی اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو بہت سارے گورنمنٹ کے اوپر سارا کچھ نہ چھوڑیں، خود بھی اب آگے آئیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو ٹیک اپ کریں، تاکہ بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکے. ایک سسٹم خود بھی اسٹیبلش کریں، گورنمنٹ کی طرف سارا کچھ نہ دیکھیں، انارکی سے بچیں. صحیح. تو ناظرین، جو باتیں ہوئیں یقیناً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سب کے دل کی بات تھی. مجھے بھی کچھ تھوڑا سا سکون محسوس ہوا کہ میں اس شعبے میں اکیلا نہیں ہوں. کچھ اور لوگ بھی ہیں جو قرطاس و قلم کے ذریعے جو ہیں وہ اپنے دل کی بھڑاس جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں. اب آگے سنا جائے گا نہیں سنا جائے گا، بھائی لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، یہ معاملہ بات کا ہے. لیکن چلو ہم نے اپنا ایک فرض جو ہے، ایک قرض جو ہے وہ ادا کر دیا. سر آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائیں. آپ نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بڑی جو ہے وہ اچھی گفتگو کی. دیکھیں جی، دیدہ سچ بولنا چاہیے. اب اس کے جو بھی آپ کو اس کے کنسیکوینسز ہو، سچ بولنا چاہیے یقیناً. تو ناظرین، پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے.
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.